بھی انشاءاللہ تعالی عوام کو پورا یقین ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو عوام غریب مزدور کے لیے ذبح ہوئی ہے، پھانسیاں ہم نے کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، عوام کو یقین ہے کہ آمریت سے یہ کروڑ درجے بہتر ہے۔ دستی صاحب، عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عدلیہ کے فیصلے نہیں مان رہے، عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عدلیہ کے فیصلے نہیں مانتے، آپ اپنا ایک وزیر اعظم قربان کریں، 20 کریں، عوام آپ دیکھیں عوام کیا سوچ رہی ہے، آپ نے عوام کو دیا کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے آپ کی 4.5 سال کے اندر، وہ بتائیے مجھے کیا کیا آپ نے 4.5 سال میں؟ عوام کے لیے جتنا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کسی نے کچھ نہیں کیا، باقی جو عدلیہ کے فیصلے ہیں عوام کو پتہ ہے جو غیر آئینی فیصلے ہیں وہ اس پہ بھی عوام باخبر ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جیتا، ہمارے خلاف فیصلہ ہے، ضمنی الیکشن کا ریکارڈ موجود ہے، باقی جو عوام کی بہتری کے لیے جتنی ڈیولپمنٹ تھی جو سخت حالات وہ جیت گئے، ٹھیک ہے دستی صاحب مجھے بتائیے عوام کے لیے کیا کیا، عوام کو آپ نے کیا دیا؟ میں کہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ نے مہنگائی ختم کر دی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، اس پہ بند کر دی، گیس بند کر دی، لوگوں کا جینا حرام کر دیا، بے روزگاری یا مہنگائی تھی یہ سابقہ حکومتوں کی تھی، پیپلز پارٹی میں اداروں کو تحفظ دیا، دہشت گردی کا شکار عوام کو نجات دلا دیا آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ $96 کا ہو گیا، یہ ہماری معیشت کا حال ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اپنے بچوں کے تن پہ کپڑے مانگتا ہے۔ شکیل عوان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، دستی صاحب میں شکیل عوان صاحب کی طرف جاؤں گی، ایک منٹ۔ ملک کے لیے قربانیاں دی اور عوام کو یقین ہے کہ قربانیاں تو دی آپ نے، سہولتیں کیا دی؟ آج بھی عوام غربت سے مر رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف NRO، کوئس لیٹر اور استثناء پر توجہ دی ہے، آپ نے اور کسی چیز پہ توجہ نہیں دی شکیل عوان صاحب۔ صرف زرداری صاحب کو نہ پوچھو، آپ ایک نیوٹرل صحافی کا کردار ادا کریں، میں اب جا رہی ہوں مسلم لیگ نون کی طرف، آپ سے زیادہ بول رہی ہیں، نہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، تو پھر آپ کلیئر کر دیں کہ آپ نے کسی چیف جسٹس کا ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے، میں نے کسی کا نہیں اٹھایا، ہماری سنیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے قربانیاں دی، ہم نے سہولتیں دی، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں آپ سے کیا دیا آپ نے؟ سب سے پہلے ہم نے عوام کو آئین دیا، ہم نے آمریت کو ختم کیا جنہوں نے پورے ملک کو بحران میں ڈالا تھا، خود کچھ دھماکے ڈرون ہم نے مشرف کے دور کے تھے، ہم نے جمہوریت کو بحال کیا، آج آپ بول رہی ہیں یہ بولنا بھی پیپلز پارٹی نے آپ کو دیا ہے، ہم نے تمام سالے قوانین ختم کیے، ہم نے میرا قصور یہ ہے دستی صاحب کہ میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے کیا کیا، میں مسلم لیگ نون کی طرف جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اب ذرا مسلم لیگ نون کی طرف چلتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں صرف آپ کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں، اور بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے، پنجاب میں شکیل عوان صاحب زرداری کیا تو کر رہے ہیں، زرداری کیا تو آپ کے بڑے بڑے لیڈر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، نواز شریف شہباز بجلی کے پیسے دو، کون سے بل دیتے ہو غریب کون سے، آپ نے پنجاب میں کیا کیا دستی صاحب دیکھیں پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی بھی ہے نا، ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کو بجلی دیں کہ وہ وہاں الیکشن جیتیں گے۔ آپ لوگوں نے افطاری تراویح میں نماز جمعہ میں لوگ جھولیوں اٹھا کر وہ مقبرانوں کے خلاف شکیل عوان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، شکیل عوان صاحب آپ کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں عوام مسترد کر دے گی، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ان کو مسترد کر دے گی تو پھر عوام سلیکٹ کس کو کرے گی، منتخب کس کو کرے گی؟ کیا مسلم لیگ نون کو؟ ان کو چھوڑ، ان کے تو اپنے لیڈر بھی بھاگ گئے، ان کی لوٹ مار کرپشن کی وجہ سے، جمشید دستی صاحب سے یہ پوچھیں، پورے سرائے کی پارٹی کے ساتھ لوگ کہاں گئے، شکیل عوان صاحب تھوڑا آپ ہی بتا دیں سب سے عوام سے بہت پوچھ لیا ہے، سوچنا کہ نہروں میں ہمارا پانی بند ہے، ہر طرف فلٹ کے پیسے لاہور میں انہوں نے لوٹ مار کی کرپشن کی۔ جمشید دستی صاحب سے پوچھیں، نہیں شکیل عوان صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، شکیل عوان صاحب یہ بتائیے الیکشن میں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آپ نے الیکشن میں آنا ہے نہیں آنا؟ آپ کے پاس کیا ہے عوام کو دینے کے لیے؟ پنجاب میں آپ نے کیا دیا ہے عوام کو؟ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں، لاہور ان کو چھوڑ چکا ہے، وہاں کے پیپلز پارٹی بھاگ گئی الیکشن سے، شہباز شریف یہ الیکشن سے خوفزدہ ہے، وہ ایک یہ خوفزدہ ہے، آپ تو نہیں ہے نا شکیل عوان صاحب، وزیر اعلیٰ کے ویسے شرم ہے، پیپلز پارٹی ہم تیار ہیں، باندر اور فقیر ہم تو آج 2 سال سے کہہ رہے ہیں، تیار ہیں قوم کے پاس شکیل عوان صاحب، آپ تیار ہیں، لیکن آپ کو لوگ عوام ووٹ کیوں دیں گے؟ قوم کے پاس جاؤ، الیکشن کراؤ، آپ دونوں کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، ان کی نلائکی کی وجہ سے تھی، اب لاہور کی عوام بھی ان کو جمشید دستی صاحب مجھے ذرا ایک سیکنڈ دے دیجئے، میں ذرا شکیل عوان صاحب سے بھی سوال کر لوں، پھر آپ کہیں گے کہ صرف مجھ سے ہی کوئسچن کیا۔ مجھے بتائیں شکیل عوان صاحب، آپ کو بھی تو آنا ہے نا الیکشن میں، آپ لوگ بھی بڑے پر امید ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا دیا ہے عوام کو؟ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے نا، لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں کیا لوڈ شیڈنگ
से तंग नहीं है अवाम? क्या वहाँ पे महंगाई से जैसे जुलूस नहीं निकल रहे हैं? क्या वहाँ पे दहशतगर्दी खत्म हो गई है? आप समझते हैं कि पंजाब की आवाम आपसे बहुत खुश है, मुतमईन है? लोग लाशें उठा रहे हैं। मेरी सुन ले जी, सुनाए। हमारे दो अदवार जो है ना, हमारा वही मंशूर, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा मंशूर है। हमारे दो अदवार जब कायद मोहतरम वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, जब इस कौम को एटमी कुव्वत बनाया, मोटरवे बनाई, येलो कैब दौड़ी, चुंगी टैक्स खत्म किया, इस मुल्क में पानी की मसावी तकसीम की। सुन ले, आज पंजाब में चारों सूबों को देख लें, एक तरफ पंजाब है, जिस पंजाब में आप जिस शहर में जाएंगी, जिस कस्बे में जाएंगी, आपको उधर अरबों रुपए के तरक्याती काम होते नजर आएंगे। इस पंजाब में गरीब के बच्चे को दानिश स्कूल दिया, इस पंजाब में पढ़े लिखे नौजवानों को लैपटॉप दिया, इस पंजाब में गरीब के बच्चे को गवर्नमेंट अस्पतालों में एसी लगाकर उसको दुनिया की जदीद तरीन इलाज दिया, मुफ्त दवाइयाँ दी। आप बताएं, इनसे पूछे, इनसे पूछे, ये जो आसिफ जरदारी सब पे बड़े लूट रहे हैं, पुलिस नाकू पे तुम्हारे पास तो कहने का कुछ नहीं है। और जो बैठा हुआ छुप के किले में, उस जरदारी से पूछो, और उसके बाद तो आज तक बेनजीर भुट्टो की सस्ती रोटी का ड्रामा में किया, वो किधर पूरे पंजाब में हाल बनाया 10 करोड़ आबादी का इलेक्शन होंगे, और इन्होंने बदमाशी राज को लोग छोड़ चुके हैं। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ, इनसे खुद से सरकार इनको छोड़ गए, इनकी जो अपनी हालत है, मुल्तान की सूरत आप देख रहे हैं, पूरे हमारे नहरों का पानी ये दांत मार रहे हैं, हर तरफ लूट मार का बाजार है। जनूबी पंजाब में क्या कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया की सियासत करके बैठे, इलेक्शन से नून लीग भाग चुकी है। शकील अमान साहब, एक सेकंड देखिए, आप लोग पीपल्स पार्टी पे अगर इल्जाम ये लगाते हैं कि इन्होंने सिर्फ अदलिया के साथ महाजराई की है, ये किसकी बात करते हैं? पिंडी बैंड के हालात खराब हो चुके हैं, ये बेचारे शक्ल अवाम से छुपे हुए हैं और पंखे हाथ में लेकर कर रहे हैं। शेख रशीद की हिमायत की थी, मैंने उसकी जमानतें सब करवा दी, ये जमानतें जरदारी की सब हुई थी मेरे हाथों। अभी आपको पता चल जाएगा, आपका है, नवाज शरीफ का पालतू है, नवाज शरीफ का वो दस्ते रात था, वो आपका है, जरदारी का नहीं है। शेख रशीद तुम्हारा है। पिंडी में आपको पता चल जाएगा ना कि मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने लगा है। मैं एक फाइनल सवाल क्यों नहीं करता? नवाज शरीफ मैदान पर क्यों नहीं आता? बहुत शुक्रिया शकील अमान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने लगा। शुक्र है आप लोग चुप हो गए। वैसे 1-2 मिनट है अभी। मैं सवाल ये करना चाह रही थी आप दोनों से कि अब आप लोग अभी आप बात कर रहे थे, आप लोगों को ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है इन तमाम बातों के बावजूद कि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अब हैंड ओवर कर दिया जाए आगे आने वाले लोगों के, जो अगले लोग हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल दोनों मिलकर बैठें, मुज़ाकरात करें केयर टेकर सेटअप के लिए? टाइम कम है ना जी जमशेद अस्सी साहब? नहीं, वो टाइम आएगा बीबी, इलेक्शन का वक्त आएगा, इलेक्शन टाइम पे होगा। अगर आप दौर देख लें, 9 साल उसका दौर था, इलेक्शन टाइम पे होगा और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी में जरूर इंशाल्लाह है। हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे और शफाफ इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख और आसिफ जरदारी को क्रेडिट जाता है। 3 करोड़ 75 लाख जेली वोट खत्म किए, शफाफ इलेक्शन कमीशन आज पूरी दुनिया की नजर है, फेयर इलेक्शन होगी और एक मिसाल होगी, और इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी को जाएगा और वक्त पे इलेक्शन होंगे। आप लोगों की तरमीम के तहत ही आप लोगों को ऑपोजिशन के साथ बैठना है ना, एक केयर टेकर सेटअप को तश्कील देने के लिए बैठना है या नहीं बैठना? इलेक्शन कमीशन के हवाले, इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के हवाले से भी बैठे। बाकी भी जो आइन 18वीं तरमीम में पास हुआ है, 18वीं आईनी तरमीम के तहत ही हम उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं कि अपोजिशन के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कोई और कौम को बिजली दे दो, खुदा का वास्ता है। शकील अवान साहब, पंजाब में नहीं है बिजली। कुछ बात भी कल बिजली की जिम्मेदारी है, आपके खाते में डालो। आपके जितनी सुबाई दफातर है बिजली चोरी में वज़ीर आला का बिजली चोरी चोरी करके वफाक के लिए आप चाहते हो। 18वीं आईनी तरमीम के तहत बिजली तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। शर्म आनी चाहिए कि आज इस वक्त पंजाब हुकूमत आसिफ जरदारी की
बैरून मिन्नत है। आज भी आसिफ जरदारी के कंधे पे हाथ रख के नवाज शहबाज हुकूमत चला रहे हैं और आपने कराची जरूरत भी नहीं है। आप किसी की बात भी सुनना नहीं चाहते। सराकी खित्ते को आपने मसैल में डाला हुआ है, हमारे स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ जुल्म ज्यादती किया इलेक्शन में आपको कास्ट का बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। शकील अवान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रोग्राम बात कर रहे थे हम आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, उनकी तैयारियों के हवाले से और ये कि अवाम को क्या दिया गया इसके हवाले से बात कर रहे थे। जो गुफ्तगू हुई वह आपने यकीनन सुनी होगी। एक ज़माना था कि ख़त लिखने पर पाबंदी होती थी और बाज़ औक़ात ख़त लिखने पर खून की नदियाँ बह जाया करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और अब ख़त ना लिखने पर अदालतें लग जाती हैं, सज़ा हो जाती है, नाअहली हो जाती है। लेकिन शायद किसी को पता नहीं कि ख़त लिखना एक बहुत ही कीमती काम है, क्योंकि दुनिया का महंगा तरीन ख़त 1847 में लिखा गया और अभी कुछ ही महीने पहले इस ख़त को 28,11,639 पाउंड में निलाम किया गया। आप अगर किसी मैथमेटिक्स के माहिर हैं अगर आप, तो ये सोच लीजिए कि वो लिखा हुआ ख़त ज़्यादा कीमती है या ना लिखा हुआ ख़त। सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।